안녕하세요. 역사의 한 획을 그은 위대한 연설을 만나보는 이 연설 좋았더라의 박수빈입니다. 위대한 연설 하나가 사람의 마음을 움직이기도 하고 나라의 미래를 바꾸기도 하는데요. 오늘은 미국의 대통령이 독일의 베를린에서 한 연설을 소개해드리려고 합니다. 자, 함께 보시죠. You live in a defended island of freedom, but your life is part of the main. So, let me ask you, as I close, to lift your eyes beyond the dangers of today to the hopes of tomorrow, beyond the freedom merely of this city of Berlin or your country of Germany, to the advance of freedom everywhere, beyond the wall to the day of peace with justice, beyond yourselves and ourselves to all mankind. Freedom is indivisible, and when one man is enslaved, all are not free. When all are free, then we can look forward to that day when this city will be joined as one, and this country and this great continent of Europe in a peaceful and hopeful globe. When that day finally comes, as it will, the people of West Berlin can take sober satisfaction in the fact that they were in the front lines for almost 2 decades. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin, and therefore as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. 1963년 6월 26일 미국의 대통령인 존 F 케네디가 라츠하우스 쉰베르크 앞 루돌프 빌데 광장에서 서베를린 시민들을 대상으로 역사적인 연설을 했습니다. Ich bin ein Berliner 라는 말로 유명한 이 연설에 대해 알아보겠습니다. The people of West Berlin welcome the visitor, the President of the United States of America. Thank you. you live in a defended island of freedom, but your life is part of the main. So, let me ask you as I close to lift your eyes beyond the dangers of today to the hopes of tomorrow, beyond the freedom merely of this city of Berlin or your country of Germany, to the advance of freedom everywhere, beyond the wall to the day of peace with justice, beyond yourselves and ourselves to all mankind. 1963년 당시는 극심한 냉전 시대였습니다. 특히 독일은 동독과 서독으로 나누어진 상황이었고 베를린 또한 동과 서로 분리되어 있었습니다. 자유진영의 서베를린은 동독 지역의 섬처럼 고립되어 있었기 때문에 항상 불안감에 떨어야 했습니다. 그런 시기에 케네디 대통령이 서베를린을 방문해서 미국은 우방을 반드시 지켜내겠다는 강력한 의지를 보여줬습니다. Freedom is indivisible, and when one man is enslaved, all are not free. When all are free, then we can look forward to that day when this city will be joined as one, and this country and this great continent of Europe in a peaceful and hopeful globe. When that day finally comes, as it will, the people of West Berlin can take sober satisfaction in the fact that they were in the front lines for almost 2 decades. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin,
And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. 독일어로 나는 베를린 시민이다 라는 뜻입니다. 케네디는 이날 연설에서 이 말을 독일어로 했습니다. 이 문장을 말하는 순간 광장에 있던 시민들은 엄청난 환호와 함성을 케네디에게 보냈습니다. 냉전의 최전선이었던 베를린에서 했던 이 연설은 케네디가 남긴 명연설 중 하나이며 역사의 한 획을 그은 순간이기도 했습니다. 미국의 제35대 대통령인 케네디는 당시 미국에서 최연소로 대통령이 당선된 인물이고 케네디가 선거에 출마했던 1960년 당시 그는 리처드 닉슨과 경쟁했는데 이때 최초로 대통령 선거에서 TV 토론이 도입되었습니다. TV를 통해 대통령 후보자의 얼굴을 보고 말을 직접 들었던 유권자들은 젊고 세련된 이미지의 케네디에게 힘을 실어주었고 결국 이 선거에서 케네디가 승리하게 됩니다. TV 토론은 유권자 표심에 많은 영향력을 끼치고 있고 현재 미국 선거에서는 TV를 이용한 선거운동에도 많은 비용이 들어가고 있습니다. 오늘 케네디 대통령이 서독일에서 연설했던 연설문을 살펴봤는데요. 유익하셨나요? 지금까지 연설의 전설이었습니다. 안녕하세요, 알렉스 씨. 또 뵙네요. 안녕하세요. 네, long time no see입니다. 오늘은 미국의 정치 자금과 선거운동에 대해서 한번 알아볼까요? 네, 저도 기다리고 있었습니다. 미국은 그 어느 나라보다 선거 비용이 많이 드는 걸로 알고 있어요. 네, 어디부터 시작할까요? 2016년 대통령 선거에서 민주당의 힐러리는 1.6 billion dollars, 약 2조 원 썼고 공화당의 트럼프는 1 billion dollars, 1조 2천억 정도 쓴 걸로 알고 있어요. 미국 선거에서 이렇게 돈이 많이 들어가는 이유가 있나요? 아무래도 미국은 면적이 굉장히 넓잖아요. 그래서 후보자들이 각 주마다 다니면서 선거 운동을 하니까 비용이 많이 들 수밖에 없어요. 그리고 한국은 선거 운동을 할 수 있는 기간이 정해진 걸로 알고 있는데 맞나요? 네, 맞아요. 인터넷이나 문자 메시지를 이용한 선거운동은 항상 할 수 있지만 원칙적으로는 그 선거운동은 선거운동 기간에만 할 수 있어요. 미국은 선거 운동 기간에 제한이 없어요. 그렇다 보니까 돈이 많이 들 수밖에 없고요. 그리고 가장 비중이 큰 선거 운동 방법이 TV 광고나 인터넷이에요. TV나 인터넷에 광고를 많이 하다 보니까 돈이 많이 드는 거예요. 그러면 그 미국에서는 선거운동을 어떻게 해요? 네. 저 한국에 처음 왔을 때는 인상적인 거 많았는데 그 중에 하나가 그 거리마다 붙여 있는 포스터, 선거 벽보, 현수막을 보고도 놀랐어요. 미국에서는 거리에 이런 포스터나 현수막을 걸지는 않는 편이에요. 자기가 좋아하는 후보자를 표시하는 배지를 달거나 자동차에 그 스티커 있잖아요. 그 스티커를 붙이는 정도예요. 아까 주로 TV나 인터넷으로 선거운동을 한다고 하셨잖아요. 네, 아무래도 TV나 SNS만큼 사람들에게 많이 알릴 수 있는 홍보 방법은 없겠죠. 선거 때가 되면 뉴스에서 오바마가 페이스북으로 이런 홍보를 했다, 트럼프가 트위터에 이런 글을 올렸다, 라는 걸 많이 보셨을 것 같은데요. 가장 큰 비중을 자치하는 선거 운동 방법이고 돈도 가장 많이 들어갑니다.
아, 그럼 저 진짜 궁금한 게 있는데 미국에서는 후보자들이 정치 활동을 할 때 정치 자금을 어떻게 조달해요? 정부에서 지원금도 받고 후보자 자신의 자금도 사용하고 또 후원도 받는 걸로 알고 있어요. 미국은 정치 자금 후원이 굉장히 활발하죠? 네, 맞아요. 우리나라는 개인만 정치 자금을 기부할 수 있고 법인이나 단체는 할 수가 없거든요. 미국은 기업이나 단체도 후원을 할 수 있어요. 혹시 그 PAC 들어본 적 있어요? 팩이요? 혹시 얼굴에 붙이는 팩이요? 아니요, PAC은 Political Action Committee이라고 한국말로 하자면 정치활동위원회예요. 기업이나 이익단체가 PAC을 만들어서 정치 자금을 모금하고 후보자 개인에게 기부하는 거예요. 아, 일종의 후원회 같은 거네요. 네, 맞아요. 그럼 혹시 슈퍼 PAC은 그런 거 들어보셨나요? 혹시 슈퍼에서 파는 그 팩은 아니겠죠? No, 아닙니다. 슈퍼 PAC은 금액에 제한이 없는 PAC이라고 보시면 돼요. 원래 PAC은 $5,000까지만 기부를 할 수 있거든요. 그런데 슈퍼 PAC은 그 한도가 없는 거예요. 그럼 슈퍼팩을 통해서라면 후보자 계좌로 마음껏 돈을 보낼 수 있는 건가요? 후보자의 계좌로 돈을 직접 주지는 못하지만 대신 TV 광고나 투표 참여 홍보를 하면서 간접적으로 indirectly 후보자를 지원하는 거예요. 돈이 많은 석류재벌이나 막강한 이익 단체들이 이 슈퍼팩을 통해서 어마어마한 자금을 후원하고 있습니다. 미국은 선거운동에 제한이 거의 없어서 자유롭게 선거운동을 할 수 있고 많은 선거 비용이 쓰이는 만큼 정치자금 후원의 규모도 큰 편이네요. 오늘도 알렉스 덕분에 미국의 정치자금과 선거운동에 대해서 잘 알 수 있었어요. 감사합니다. Thank you also to the National Election Committee for letting me come here. 네, 감사합니다. 저희가 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 다음 시간에 또 뵐게요. 안녕!